सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं सुखदीप कौर संधू लैके हाजिर हाँ तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ फेवरेट प्रोग्राम फनकार अजिहा प्रोग्राम है जिस दे विच असीं उन्हां फनकारां दी गलबात करदे हां जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच अपनी मंजिल नूं प्राप्त करन दे वास्ते बहुत ही हल्लाशेरी दे नाल मेहनत दे सदका अपनी मंजिल नूं हासिल कीता हुंदा। सो जिन्हां ने हासिल कीता है उन्हां दा पहला गाना जट दी अकल उन्हां दा गीत आया सी। उस तो बाद उन्हां नूं फेम मिलना शुरू हो गया सी। यानी कि अज असीं गल करनी है रंजीत बावा दी। जट दी अकल बेच के फसल ते लै लई रफल कर गया कतल जियां नूं पंगा। पुलिस दा दखल पछाणी शक्ल ते रह गई चपल गवाही असल दे गया बंदा। ओ सिर दी सट ते हिलिया लक सुंगड़ गए पट ते टुटी लत ना रवे नरोई। धीआं दी चुप ते खुली गुत ते अमली पुत ओनू दी कुख हरी ना शादी लुट पुलिस दी कुट ते खचरी मुछ ओए मीना जुट बुरे ने बाले। लागी दी तोड़ ते पक्का चोर कलहरी मोर कोई ना होर पैरां तो काले। ए दुनियादारी बड़ी गई माड़ी के अज दी यारी बजाउंदी ताड़ी मखौला करदी। ओ मूंह दी चंगी दिलों है गंदी बोलदी मंदी ते करदी पंडी विचों विच सड़दी। नंद सी बड़ी पंज ना बड़ी किसे ना खड़ी ते रह गई छड़ी उम्र पुरानी। चुल्ले ते कड़ी ते रज रज सड़ी भागो ना फड़ी पलंग ते चढ़ी शहर दी शानी। माड़े दी छत चोंदी है झट पई लपो लप किरलियां सप विच ने रहिंदे। बह गया मी बह गई नी मर गया सी जिवें घर की लोक ने कहंदे। वक्त नू दमावे माड़ा समा ते हर एक लम्हा खा लिया गमावे चरण लिखारी। यार बैठवे ते लाउंदे तवे अजे कुछ कवे ते गल नू पवे बनन पटवारी। हाय बिट्टी दा बंब बंदा ए नंग छेड़दा जंग ते करदा तंग सूरमा डके। माई ए साडी दुखी ए दादी सखाउंदी भाभी ते दिओर शराबी मारदा धक्के। रंजीत बावा का जन्म 15 फरवरी 1999 ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਬਟਾਲਾ यानी कि गुरदासपुर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जन्म होया। सो निक्के हुंदे तो ही गाउण का शौक सी क्योंकि निक्के हुंदे तो ही बच्चे नूं पता लग जाता मेरे अंदर किहड़ा टैलेंट है। सो इस तरह ही 6 साल की उम्र के रंजीत बावा ने गाना शुरू कर दिता। तो सब तो ज़्यादा जिहड़ा उन्होंने गीत गाया निक्के हुंदे वो सी मिट्टी दा बावा, बोल मिट्टी दिया बाविया। सो ये गीत उन्होंने बहुत ज़्यादा गाया। तो वड्डे हो के भी जो उन्होंने अपन स्टेजां लाइया यानी कि उन्होंने लाइव शो किए तो उत्थे उन्होंने मिट्टी दा बावा गीत तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि खट्टी है। सो दसना चाहांगे कि उन्होंने नाम रंजीत सिंह बाजवा है पर बोल मिट्टी दिया बाविया यानी कि मिट्टी दा बावा गीत गा के उन्होंने इन्नी को प्रसिद्धि हासिल की, इन्नी को ज़्यादा उन्होंने फेम मिलिया कि उन्होंने नाम के पिछे रंजीत बावा लग गया।
ਵੇਖਣ ਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਡ ਕਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਾਖੀ ਵੇਖਣ ਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੂਚਕ ਜੱਟ ਅਮੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਓਏ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਓਏ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਰਾ ਕੀਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਓਏ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਵੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਓਏ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਓਏ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਲੂ ਜੈ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਲੂ ਜੈ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚਰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਓਏ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੰਸਣਾ ਜਹੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਹਰਸਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗਾਏਗਾ, ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰਾ ਚੰਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਚੰਗਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਚੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜੇ। ਇੱਕ ਗੋਤ ਖੇੜਾ ਚੰਗਾ, ਖੇਤ ਲਾਉਣਾ ਗੇੜਾ ਚੰਗਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਚੌਦਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦ ਚੰਗਾ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਛੰਦ ਚੰਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਆਨੰਦ ਚੰਗਾ, ਲਾਉਂਦਾ ਸੋਹਣੀ ਤੁੱਕ ਜੇ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਸ਼ਾ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਗੂ ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਝੁੱਕੀ ਵੱਸਦੀ। ਘਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਪੁੱਤਰ ਲੰਡੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਸਿਆਣੂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੀ। ਮੌਤ ਜੇ ਵਿਆਜ ਹੋ ਜੇ, ਮੀਂਹ ਝੜੀ ਜੇ ਗਾਜ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਜਵਾਕ ਰਾਜ ਹੋ ਜੇ, ਦੁਖੀ ਜਾਨ ਫਸਦੀ। ਉਹ ਸੱਪ ਜੇ ਅਸੀਲ ਹੋ ਜੇ, ਖਾਰ ਜੇ ਅਪੀਲ ਹੋ ਜੇ, ਪੌੜੀਆ ਵਕੀਲ ਹੋ ਜੇ, ਵੇਖ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੀ ਓ। ਲੱਤੋਂ ਲੰਗਾ ਬੈਲ ਹੋ ਜੇ, ਬੁੜਾ ਜੇ ਬਟੈਲ ਹੋ ਜੇ, ਫੀਮ ਦਾ ਜੇ ਵੈਲ ਹੋ ਜੇ, ਏਦੋਂ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ। ਕੋਣ ਦਾ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਤ ਟੇਡਾ ਰੁੱਖ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜੇ, ਦੋ ਜਹਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਨੀਤ 'ਚ ਫਰਕ ਜੇ, ਰਸੈਣ ਦਾ ਠਰਕ ਹੋ ਜੇ, ਪੇੜੀ ਜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ, ਨਿਕਲੇ ਡਬੋਈ ਨਾ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਖਰਾਬ ਜਵਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਖਾੜੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਬੂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਜੱਟ ਦੀ ਅਕਲ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੱਟ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
नहीं सी नसीब होना कि रंजीत बावा नूं स्टेजां ते गाउंदा देखदे, रंजीत बावा दा इन्ना फेम देखदे, रंजीत बावा दी इन्नी प्रसिद्धि देखदे, पर फिर भी उन्हां दी आत्मा नूं इक शांति तां जरूर मिली होएगी, क्योंकि वो चाहुंदे सन कि रंजीत बावा एक वधिया इंसान है, एक वधिया इंसान होण दे नाते ते उन्हां दे पिता दा साया उन्हां दे सिर ते नहीं सी, क्योंकि रंजीत बावा जदों छोटे सी तां उदों ही उन्हां दे पिता दा देहांत हो गया सी ते रंजीत बावा ने सारी जिम्मेवारी अपने सिर ते चक लई सी ते वो चाहुंदे सी, मास्टर मंगल सिंह चाहुंदे सी कि एक चंगा इंसान होने के नाते एक चंगा गायक बन सकता है, एक चंगा आर्टिस्ट बन सकता है। सो हमेशा ही उन्होंने उन्होंने चंगियां सलाहां जड़ियां वो दित्तियां। खुश रखे करतार, आउण लगे नू रुपया चोरी दिता सी 1000। ओ मेरी मां नू हमेशा खुश रखे करतार, आउण लगे नू रुपया चोरी दिता सी 1000। किस हाल च विदेशां विच वसदा, ओनू ओदे जज्बात मेरे बारे पुछदे। रोटी खाधी आ के नहीं कल्ली मां पुछदी, किन्ने डॉलर कमाउना बाकी सारे पुछदे। रोटी खाधी आ के नहीं कल्ली मां पुछदी, किन्ने डॉलर कमाउना बाकी सारे पुछदे। शेरी देन लई विखाउंदी झूठा हस के, पता मैनू रोंदी हो जरूर फोन कट के। हल्ला शेरी देन लई विखाउंदी झूठा हस के, पता मैनू रोंदी हो जरूर फोन कट के। बिच परदेसा पुत सुता के नहीं सुता, बिच परदेसा पुत सुता के नहीं सुता, राती जागदी नू अंबरां दे तारे पुछदे। रोटी खाधी आ के नहीं कल्ली मां पुछदी, किन्ने डॉलर कमाउना बाकी सारे पुछदे। रोटी खाधी आ के नहीं कल्ली मां पुछदी, किन्ने डॉलर कमाउना बाकी सारे पुछदे। पुछदे ने कई की साडे ली ले आवेगा, पर अम्मी पुछे पुत्ता घर कदों आवेगा। पुछदे ने कई की साडे ली ले आवेगा, पर अम्मी पुछे पुत्ता घर कदों आवेगा। एक मेरी मां जिन्नू दिनों है फिक्र, एक मेरी मां जिन्नू दिलों है फिक्र, बाकी हाल सारे लाल चांदे मारे पुछदे। वो रोटी खाधी आ के नहीं कल्ली मां पुछदी, किन्ने डॉलर कमाउना बाकी सारे पुछदे। रोटी खाधी आ के नहीं कल्ली मां पुछदी, किन्ने डॉलर कमाउना बाकी सारे पुछदे।
जदों कोई गोरा रोब मारदा, शेरों वाला मां दी फोटो वेख सीना ठारदा। कमी उत्ते जदों कोई गोरा रोब मारदा, शेरों वाला मां दी फोटो वेख सीना ठारदा। कदों तक मट करी जावेगा गुलामी, कदों तक मट करी जावेगा गुलामी। हंजू अखां विचों डिगदे विचारे पुछदे, रोटी खाधी आ के नहीं कल्ली मां पुछदी। किन्ने डॉलर कमाउणा बाकी सारे पुछदे। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1999 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਬਿਖੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾ ਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰਸ਼ਾਹੀ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ। ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੁਲੀਆ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੈਂਸੀਬਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਮਝੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ,
ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਐਮਏ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਮਏ ਇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਬਲੈਕ ਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਲੈਟ ਨੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਬਲੈਕ ਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਲੈਟ ਨੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਬੜੇ। ਉਹ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੱਥ ਯਾਦ ਦੇ ਖੜੇ। ਉਹ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੱਥ ਯਾਦ ਦੇ ਖੜੇ। ਉਹ ਕੈਪਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਪਰਸ ਜੀ ਨਾ ਟੋਮੀ ਅਰਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਾਸੇ, ਬੇਬੇ ਧਰ ਗਈ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਬਾਬੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੋਟੇ ਜਾਂ ਖਰੇ। ਓ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੱਥ ਯਾਦ ਦੇ ਖੜੇ। ਓ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੱਥ ਯਾਦ ਦੇ ਖੜੇ। ਓਏ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਤੈਨੂੰ 6ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣਾਵਾਂ, ਅਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਲਿਸਟਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੰਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜੱਟੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹਰੇ। ਓ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੱਥ ਯਾਦ ਦੇ ਖੜੇ। ਓ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੱਥ ਯਾਦ ਦੇ ਖੜੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਰਾਸ ਆਏ ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਕੁਝ ਫੁਕਰੇ ਆ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਰਕਾਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਨੀ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਰੇ। ਓ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੱਥ ਯਾਦ ਦੇ ਖੜੇ। ਓ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੱਥ ਯਾਦ ਦੇ ਖੜੇ। ਓ ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੱਥ ਯਾਦ ਦੇ ਖੜੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਸੌਂਗ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੱਥ ਯਾਰ ਦੇ ਖੜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਗੀਤ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋਏ। ਤਨਖਾਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੀ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੀ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਚੂੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਚੰਨਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬਾਂਹ, ਚੂੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਚੰਨਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬਾਂਹ। ਤੇਰੀ ਵੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਤੇਰੀ ਵੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆ
ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਬਰਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ 420 ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਬਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਵੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ? ਨਾਲੇ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਰਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਠੀਕ ਰੱਖੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਕੀ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਸਮਝਿਆ? ਕੰਮ ਕਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਬੱਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ। ਆ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਤੋਂ। ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਫੋਨ ਚੌਥਾ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਚਤਾ। ਆਈਫੋਨ ਚੌਥਾ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੰਡੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਸੇਕਦਾ। ਪੂਰੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਖੈਂਦੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਆ ਫਲੈਟ ਗਹਿਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਆਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਤੋਂ। ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਤੋਂ। ਆ ਦੂਜਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਬੱਲੀਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਦੂਜਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਬੱਲੀਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ। ਨੀ ਤੂੰ 3 ਕੁ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰੇ ਮੇਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੋਂ। ਆਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਤੋਂ। ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਵਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਯਾਰਾਨੇ ਅਲੜੇ, ਸਾਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ 50 ਜੱਟ ਨੂੰ। ਓਏ ਵਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਯਾਰਾਨੇ ਅਲੜੇ, ਸਾਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ 50 ਜੱਟ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਟੱਕ ਸ਼ੌਪ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੀ ਪਾ ਜੱਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਸ ਕਾਬਲ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਡਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ। ਆ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਤੋਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਨਾਕੀ ਵਢਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਚੱਲੋ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫਨਕਾਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਨਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।